ریکارڈنگ شروع کروں گا. اب ذرا سوچ سن لیں کیا ہے. معلمات مدرسۃ البلد، شہر کے مدرسے کی استانیاں. آگے کیا ہے؟ نساء مسلمات. اب ہم ترجمہ کیونکہ پہلے صفت کا کرتے ہوتے ہیں بعد میں موصوف کا کرتے ہیں، پہلے صفت کا کر لیں گے بعد میں موصوف کا کریں گے. اچھا، معلمات المدرسۃ البلدی، شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلمان عورتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک منٹ میں دیکھ بھی لوں کہ کہیں میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے. چلے، ہو گیا ماشاءاللہ. بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کا بہت اچھا طریقہ ہے ماشاءاللہ بتانے کا. انہوں نے لکھا ہے کہ پیچیدہ مرکب اضافی جمع مرکب توصیفی برابر مبتدا خبر پورا جملہ مرکب تام ہو گیا. چلیں جی، بہت اچھا ہو گیا. اچھا جی، اب ہم آگے ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں. باب بیت ابن الوزیری. اب دیکھیں درمیان میں دو اسما آ گئے ہیں. پہلے ہم نے یہ ایک اسم دیکھا تھا، اب کیا ہے؟ دو اسما آ گئے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ جمیلون، یہ مفرد آیا ہے خبر کے طور پر. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. باب بیت ابن الوزیری. وزیر کا مطلب وزیر، ہم جانتے ہیں وزیر کو. اچھا، ابن بیٹا، بیٹا. اچھا، بیت گھر، اور باب دروازہ. اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. معلمات جو ہے جو ہے کیا کہتے ہیں بھئی، عورت کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو ہے نساء بھی عورت کو ظاہر کرتا ہے. تو پھر معلمات کو کیوں لکھا گیا؟ ایک منٹ جی، پہلے ان کا سوال جو ہے نا یہ ہم پہلے کر لیں. تو ہم نے بھی تو یہی کہا ہے نا، معلمات کا مطلب استانیاں. دیکھیں، شہر کے مدرسے کی استانیاں نساء مسلمات، مسلمان عورتیں ہیں. تو معلمات استانیہ مؤنث ہے، لیکن ان کا نام ہم استانیہ ہی کریں گے نا. اب مثال کے طور پر معلمات والی جگہ پہ ہم مثال رکھ رہے تھے، عورتیں کہتے. مثال کے طور پر شہر کے مدرسے کی عورتیں نساء مسلمات، مسلمان عورتیں ہیں. یہ تو جملہ نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا بنائیں گے؟ معلمات کا مطلب استانیہ، معلمات مدرسۃ البلدی. اچھا، معلمات کا مطلب استانیہ اور نساء کا مطلب عورتیں. دیکھیں نا، فرق پڑ گیا نا. اچھا، انہوں نے ترجمہ کیا وزیر کے. آپ کا سوال اگر حل ہو گیا ہے تو بتائیں، نہیں تو پھر آپ سوال لکھ کے بھیجیں اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو. جی نہیں، مسلمان ہیں نہیں لکھیں گے، مسلمان عورتیں ہیں لکھیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ صفت کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. نساء اس وقت موصوف ہے اور جو مسلمات ہے وہ صفت ہے، کیونکہ یہ مرکب توصیفی آ رہا ہے. چلیں اب اگلے مرکب کی کرتے ہیں. یہ لکھا جا رہا ہے وزیر کے بیٹے کا دروازہ خوبصورت ہے. ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھا لکھ دیا. باب بیت ابن الوزیری، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ جمیل، خوبصورت ہے کا مفہوم کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. دیکھیں یہاں پہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف معرفہ ہے. اچھا، اب مضاف جو ہے مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اچھا، اگر یہ معرفہ ہے یعنی مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف معرفہ ہے. اب مضاف الیہ یہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی مضاف الیہ جو ہے معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ.
بعید کا مضاف بھی معرفہ، اس کا مطلب یہ سارے ہی معرفہ ہیں، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، تو یہ مبتدا معرفہ اور عموماً معرفہ، اور خبر جو ہے عموماً نکرہ۔ جی بالکل۔ دیکھیں اس کا جو ہے نا جی، ترجمہ الٹ کر کے نہ کریں، ترجمہ جیسے آپ کو قاعدہ بتایا گیا ہے نا اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا خوبصورت دروازہ وزیر کے بیٹے کا ہے، تو یہ ہم اپنی اردو کے اندر ہم نے جملے کو ایڈجسٹ تو کر لیا، لیکن جو ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جب عربی یعنی قرآن مجید کا ترجمہ دیکھنے لگیں گے تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گا وہاں پہ۔ دیکھیں نساء معلمات کی جگہ پہ اگر ہم نساء لکھتے ہیں تو ہماری بات مکمل نہیں ہوتی، یعنی استانیوں کا ہم مانا پھر کس سے آئے گا؟ ذرا سوچے نا اس کو، استانیوں کا معنی کون سی چیز دے گی؟ معلمات جو ہے استانیہ، اس کا مطلب استانیہ ہے، تو جو معلمات ہیں اگر اس کی جگہ پہ ہم عورتیں لکھ دیتے ہیں تو پھر معلمات کا معنی نہیں آئے گا۔ اب معلمات کو بھی ہم مؤنث رکھیں گے نا، اگر ہم معلم لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو مرد استاد تو عورتیں نہیں ہوتے نا، اس وجہ سے اس کے جو ہے مطابق ہی ہمیں لکھنا ہوگا۔ یہ آپ نے شرع کا کیا کس چیز سے مطلب نکالا ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب آپ نے صحیح لکھا ہے، شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں خالی نہیں، مسلمان عورتیں ہیں لکھیں گے، آپ کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن ہم نساء کا معنی بھی ہم ساتھ لیں گے۔ مسلمان ہیں خالی اپنی جگہ پہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم ان کا نام بھی ساتھ رکھیں گے، کیونکہ ترجمہ ہم نے ایک ایک سٹیپ سمجھ کر پڑھنا ہے نا۔ یہ آپ نے اچھا مطلب یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ ہم دوبارہ عورتوں کا نام نہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا نام اس لیے کر لینا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے تو ہر چیز واضح ہوگی، یہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ حذف کر دیا کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہم جو ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ شروع کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ اصل میں محذوف ہے، اسی طرح تو یہ محذوفات ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ پھر اس طرح کی چیزیں آپ محذوف کر سکیں گے، یعنی ان میں سے ہٹا سکیں گے، لیکن ابھی فی الحال کیونکہ ہمارا سیکھنے کا عمل چل رہا ہے تو ہر چیز کا ترجمہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اچھا یہاں پہ اصل میں بتانے کا یہ جو خبر کے طور پر نساء بھی ساتھ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ مرکب توصیفی بھی اس کی بھی پریکٹس ہو جائے نا، اور کسی مرکب کے ساتھ دوسرے مرکب کا بھی پتہ چل جائے کہ بھائی وہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی اصل میں ہم نے پریکٹس کروانی ہے نا۔ جی بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ جی نساء کو کیا جا سکتا ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی لا سکتے ہیں، جیسے وہ ادھر آیا ہے بالکل، مسلمان، بالکل بالکل صحیح ہے۔ چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔
बहुत हो गई है इस पर बात। बाबू बैती बिल वजीरी जमीलुन, वजीर के बेटे के घर का दरवाजा खूबसूरत है। अच्छा, जमीलुन जो है फ़ईलुन के वजन पर है, तो हम बहुत खूबसूरत का माना भी ले सकते हैं। अच्छा जी। अबवाबु मसाजिदिल्लाहि कबीरतुन, अबवाबु मसाजिदिल्लाहि कबीरतुन। ले जी, ये बताओ, अब बताएं कि ये जो कबीरतुन है, ये मुअन्नस क्यों आया है खबर के तौर पर? जी, ले जी, बताएं जी, बताएं। देखे ना, ये मुअन्नस आया है और फिर वाहिद भी आया है। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अबवाबु मसाजिदिल्लाही, हमने पढ़ा था कायदा, फिर आप दोहरा भी लें। कायदा हमने क्या पढ़ा था कि अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिर्फ वाहिद मुअन्नस आती होती है, और इसी तरह अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त होती है वो वाहिद मुअन्नस आ सकती है। जी, मसाजिद भी जमा मुकस्सर है, लेकिन ये उसकी बात नहीं है। असल में अबवाब है जो है मुब्तदा। ठीक है जी। जी, माशाल्लाह। अल्लाह की मस्जिदों के दरवाजे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है नहीं। नहीं 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 नहीं, कबीरतुन, कबीरतुन का माना आपने ज्यादा नहीं लेना। यहाँ पे आप कबीर का मतलब बड़ा, ठीक है, और अकबर सबसे बड़ा। देखें हम क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मिन कुल्ल शैइन, अल्लाह अकबर मिन कुल्ल शैइन, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। ठीक है जी। और कबीर जो है ना, इसको क्या, इसका मतलब क्या है, बड़ा। तो अरब लोग जो है पहले क्या करते थे भला, एक नाम रखते थे बच्चे का, और उसके साथ जो है उसकी नंबरिंग पुकारते थे। अली असगर, अली अकबर, अली कबीर, इस तरह नाम जो है रखते थे। अली असगर का मतलब अली छोटा, अली अकबर का मतलब अली सबसे बड़ा, अली कबीर का मतलब अली बड़ा। ठीक है जी। तो इस तरह वो जो है नाम रखा करते थे। तो ये क्या है, कबीरतुन, तो बड़े हैं, ये बड़ा का माना है। चले जी। अबवाबु मसाजिदिल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों के दरवाजे कबीरतुन, बड़े हैं। जी जी, आपने बिल्कुल वो उन्होंने कसीर का लिख दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, हाँ आपने ही लिखा था, सही है। चलें, अब कंफर्म हो गया ना। चलें जी। अब आप जरा गौर करें, अब देखें, अबवाबु मकसूरुन, क्या तर्जुमा होगा? अपना अल बाबू मकसूरुन, अल बाब, बाब का मतलब दरवाजा, मकसूर का मतलब टूटा हुआ। जी बिल्कुल ठीक है, मसाजिद भी लिख सकते हैं। दरवाजा टूटा हुआ है। नहीं 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 नहीं, टूटा हुआ दरवाजा नहीं लिखेंगे इमरान साहब, ऐसे नहीं। दरवाजा, इसको पहले हम दरवाजे का नाम लेंगे, बाद में मकसूर का। दरवाजा टूटा हुआ है, ठीक है जी। मुब्तदा का नाम हम, यानी तर्जुमा सीधा करते होते हैं ना इसका, क्योंकि ये जुमला बन रहा है। जी, दरवाजा टूटा हुआ है, माशाल्लाह। अब ये दरमियान में जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, अब इसके ऊपर और जो है अस्मा आने हैं। अब जरा देखिएगा,
बहुत अच्छे। सब इसी तरह कोशिश किया करें लिखने की। असल जो जुमला है वो क्या है, अलबाबु मकसूरुन, जैसे ये लिखा हुआ है देखें, अलबाबु मकसूरुन, दरवाजा टूटा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब आप देखिएगा उसी की जगह पे आ गए हैं ये सारे, बैत भी, इब्न भी, खादिम भी, मुदर्रिस भी। तो मैंने आपको बताया था ना, दरमियान वाले जो अस्मा होंगे वो एक वक्त में अपना मुजाफ भी होंगे और मुजाफुन इलैहि भी होंगे। और इनकी पहचान क्या है, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, और ये मजरूर होंगे तो ये मुजाफ भी होंगे और मुजाफुन इलैहि भी होंगे। देखें, शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, और ये मजरूर भी है। तीनों दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। शुरू में अल नहीं इसके, और आखिर में तनवीन नहीं, तो ये भी मुजाफुन इलैहि भी है और मुजाफ भी है। और आखिर वाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ मजरूर है, इसका मतलब ये मुजाफ इलैहि है, मुजाफ नहीं है। और शुरू वाला, इसके शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, और आखिर में जो है जर की वो शक्ल नहीं बन रही, तो इस लिहाज से जो है ये रफा की हालत में है, तो ये मुजाफुन इलैहि नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम तर्जमा मुदर्रिस से शुरू कर, मदरसे से अपना क्या कहते हैं, मुदर्रिस से शुरू करेंगे, पीछे की तरफ तर्जमा करते जाएंगे जी। मुदर मुदर से, ये मुदर से नहीं लिखना, मुदर्रिस लिखना है, उस्ताद, दर्स देने वाला। ठीक है जी। मुदर्रिस के खादिम के बेटे के घर का दरवाजा टूटा हुआ है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा लिखा माशाल्लाह जी। मुदर्रिस, आपने आपने भी सही लिख दिया, बहुत अच्छे। मुदर्रिस के खादिम के बेटे का दरवाजा, अपना बेटे के घर का दरवाजा टूटा हुआ है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अब हम देखें ये ल- जिन लोगों ने नहीं लिखा था उनके लिए, मुदर्रिस के खादिम के बेटे के घर का दरवाजा टूटा हुआ है। आखिर में हम इसका तर्जुमा करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुरक्कब ऐसे समझे मुब्तदा है। मुब्तदा को पहले हमने आपस में इनको हल कर लिया, फिर हमने आखिर में इसका तर्जुमा किया। टूटा हुआ है, माशाल्लाह। अच्छा, एक और काम किया करें, जितने लोग इसके अंदर लिख रहे हैं ना, सबको देखा करें साथ साथ, उसका भी फायदा होता है। आपकी जबान से ये अल्फाज निकलेंगे तो ये भी पुख्ता होते चले जाएंगे। ये जो कहते हैं ना, हवा से खमसा, हवा से खमसा, ये सब अगर आपके इस्तेमाल हो तो आपकी जो जहन में चीजें बैठती हैं वो ज्यादा तेज हो जाती हैं। तो ये एक तरीका होता है, हवा से खमसा, यानी चखने से आपको पता चलता है, सुनने से आपको पता चलता है, देखने से आपको पता चलता है, सूंघने से आपको पता चलता है। ये सारी चीजें जो हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लम्स। तो ये सारी चीजें जो हैं जब इस्तेमाल होंगी, तो अच्छा, छूने से भी आपको पता चलता है, सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, तो आप ऐसे समझे उतनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी जो है इल्म पुख्ता होने की, या इल्म जो है आपके दिमाग के अंदर बैठने की। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह जो हुफ्फाज होते हैं ना, हिफ्ज कर रहे होते हैं बच्चे, उनको असातिज़ा इसीलिए कहते हैं ऊंचा पढ़े, ताकि आपके कान भी सुने, आपकी जबान भी पढ़े, और दिमाग भी साथ साथ सोचे। तो इस तरह जो है वो फिर हिफ्ज होता है, जबानी याद होता है। अब आपको पता चल गया, मुदर्रिस के कातिल के बेटे के घर का दरवाजा टूटा हुआ है। इसी तरह अब्वाबु मसाजिदिल्लाहि कबीरतुन, अल्लाह की मस्जिदों के दरवाजे बड़े हैं या सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े तो नहीं कहेंगे, बहरहाल बड़े हैं, बहुत बड़े हैं भी ठीक है, कबीरतुन फ़ाइलतुन के वजन पर। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज का हमारा सबक यहीं तक मुकम्मल होता है। 93 नंबर जो स्लाइड है ये हम इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन फिर पढ़ेंगे। जुमा और हफ्ता जो नए लोग होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जुमा और हफ्ता छुट्टी होती है इस क्लास। ठीक है जी, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक बात सुनते चलें, एक तो आप अपनी हाजिरी लाजमी लगाइएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को के जहन में कुछ ऐसा आता है ना कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है क्लास को, तो इसमें आप लोग मुझे मशवरा दे सकते हैं, कोई अच्छी बात भी बता सकते हैं। वो फिर मेरे ज़ाती नंबर पर अगर कोई मशवरा देना चाहे तो दे सकता है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।